let us recap some beautiful Cherishiri memories from Shantaka, and we have the best friend sitting next to her, Bhagyamaka. So let us find out what they have to tell about those nostalgic, beautiful Cherishiri days. Akka! Oh, So nice to meet you. My God, we have spoken so much. Many of the things I really thought I should have recorded, but now I want to know all about those beautiful memories of these two friends who are meeting now. So, Akka, let me fix your microphone also. தொடங்கு சொல்லுங்க. பாக்கியம் தொடங்கு. നീ തുടങ്ങിയ ശാന്ത தொடங்குடி. ശാന്തി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ 7th പഠിக்கிறപ്പോ വന്നപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ്. അവ വന്നപ്പോ തന്നെ എங்களுக்கு എന്നാ தெரியல ഒരു എനർജി ഉള്ള മാതിരിയാ. അവിടെ ഇല്ലാക്കി ഇരിക്ക പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാച്ച്. പോറപ്പോ കൂടെ സ്കൂൾക്ക് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ പേസണം தெரியாது. സ്കൂൾ എത്ര വരയ്ക്ക് പേசியிருப்போம். സ്കൂൾ വിട്ട് പറപ്പോൾ പേசியிருப்போம். എന്നെ പേസണം தெரியாது. அப்படியாയിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് நீங்க ஏது கிளாஸ்ல இருந்தேன்? അവൾ വന്ന് 7th A, ഞാനും ധനം വന്ന് 7th D, നീ A, ഞങ്ങൾ D. എവിടെയായിരുന്നത്? ഞാൻ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ടേം ഒക്കെ വന്നിச்சு. 7th. ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் டே எப்போ மீட் பண்ணேன் சாந்தாக்காவை? ഞങ്ങൾ അപ്പ വന്ന് ഇവളെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിന. അപ്പൊ ഇവൾ അന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇവൾ വന്നെനിക്ക് അല്ലേ അത് സ്റ്റോറി கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங். அப்போ இவ வடக்காஞ்சேரி இவ அன்னைக்கு சாந்தை, சுந்தரம், ராமு கொஞ்சம் பெருசா இருந்தாரு. PUC படிச்சிருந்தேன். ஆமா, அவர் ஆல்ரெடி ப்ரீ டிகிரி ஆயாச்சு. சோ நமக்கு அത്ര இது இல்லை. ஸ்கூலுக்கு நம்ம 4 பேர் தானே. அப்ப என்னாச்சு, அன்னைக்கு அந்த ചെർച്ചിൽ എല്ലാവരും പേശിപ്പാളെ. അപ്പൊ இந்த പ്രാവശ്യം ചേർപ്പ് സ്കൂൾക്ക് 3 പുതിയ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവാളാട്ടും അപ്പടി ചൊല്ലിയിരിക്കാം. ഞാനും എന്നോട് കൂട്ടുകാരുമുണ്ട്. ഇവ 7ാം ക്ലാസ്സിലെ, സുന്ദരം 7ാം ക്ലാസ്. സുന്ദരം നിങ്ങൾ 7ാം ക്ലാസ്. അപ്പൊ സുന്ദരത്തോട് നീകൾ ചൊല്ലാതെ അല്ല, നീ ചൊല്ലി തുടങ്ങണമല്ലോ. അപ്പോ ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ്സോ 5ാം ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെറുപ്പ സ്കൂൾക്ക് പോற ഒരു കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്കുമേ വന്നിരിക്കேன். அப்ப என்ன இருக்கு, அப்ப எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கா. அப்படி நீங்க പറയുന്നത് ஆத்திலையும் வந்து ஆரோ சொன்னா தோணுறது. சினிமாத்து மஞ்சியோ ஆரோ வந்து சொன்னா அப்படி தங்கமாலாத்து உண்டு ചേർപ്പ് സ്കൂൾക്ക്. அப்போ மெயினா சொல்றது என்ன, தினம் பாக்கியம் உங்களோட கூட அவளும் வருவா. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆக்குமே உங்களுக்கு வேணுமே, அப்போ கூட்டிட்டு போறதுக்கு. அப்போ என்ன இருக்கு, நீங்க 3 பேரும் தினம் பாக்கியம். പിന്നെ എങ്കാത്തില് எப்படின்னா தினம் பாக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி ஆவா, மஞ்சி வாழ ரெடி ஆக்குவா. പിന്നെ എന്നെ റെഡിയാക്കത്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ലേ, എല്ലാം വേണം. എന്നെ കൂട്ടിട്ട് ആകട്ട് കൊണ്ടിരിക്കാൻ അത് പോത്രം എടുത്ത് തരുവാ, നീ വെക്കോ. നമ്മുടെ മൂഞ്ചിയും കൂടി മറക്കാൻ മാട്ടാ, തല വാരിക്കുന്നത് കൂടി മറക്കാൻ മാട്ടാ. അതിപ്പോ ചൊല്ലാ. ഓക്കെ, അല്ല ചൊല്ലിக்கிறதுக்கு இருக்கല്ലേ അഴകാ இருப்பாய். അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ചൊല്ലിയിരിക്കാല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പാരിപ്പേൻ. അപ്പൊ ശാന്തയുണ്ട്, രാധയുണ്ട്, സുന്ദരം. അപ്പൊ സുന്ദരത്തേക്കും ജാസ്തി ഞാൻ ഗവനിച്ചേൻ പാത്തേന. ഒരു ബോയ് അന്നൊക്കെല്ലാം கொஞ்சம் നമ്മളെക്കാളും கொஞ்சம் பெரிய കുട്ടികളെ கொஞ்சம் പാരിപ്പോനും. കാരണം അവ നല്ല ശക്തി നമ്മളെക്കാളും ലുക്ക് അപ് ടു ദം. அப்படியே എപ്പോഴും ഒരു റോൾ മോഡൽ. ஆமா, அப்படியே நம்மளுக்கான பெரியவாள் ஆராலும் நம்ம அப்படியே பார்த்துப்போம். அவ பெரிய தாரிப்பாளை. அப்போ சுந்தரம் ஃபர்ஸ்ட் டே. அப்போ എന്നിട്ട് സ്കൂൾക്കെല്ലാം പോയിരിക്കും. അപ്പൊ സുന്ദരത്തോട് സ്കൂള് അന്നേക്ക് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ അത് ശ്രീലങ്കാന്ന് കൂട്ടുപോകും. അതെന്നായിരിക്കുന്ന ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ നോർമൽ ബിൽഡിംഗ് ഇருக்கு, கொஞ்சம் தூரத்திலேட்டு ഒരു ബിൽഡിംഗ് இருக்கு. அவனோட கிளாஸ் அங்கே இருக்கும். அவன் ஸ்ரீலங்கால ஃபர்ஸ்ட்ல அவன் ஜாயின் பண்றது ஸ்ரீலங்கால. இது சுந்தரத்துக்கு அனுப்பி கொடுத்தா அவனுக்கு ஓர்മ്മ வரும். ஸ்ரீலங்கால அவனோட கிளாஸ். Now the first day என்ன இருக்கு, ക്ലാസ് എല്ലാം ആയിരിക്കും. എല്ലാം കഴിച്ചത് ഒരു 4 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിടും. അപ്പൊ 4 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും അന്നെല്ലാം സ്കൂൾ വിട്ടാ ഓടി ആത്തുക്ക് എല്ലാം ഓടവൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നോ ആത്തിലെ എന്നോ പെരിയ കാര്യം നടക്കണ മാതിരി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഓട്ടം വെക്കും എല്ലാരും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇറങ്ങി ഓടുക, സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാരും പോവാ.
അന്നൊക്കെ എന്നാ தெரியாது എനിക്കൊരു ബൈ ഗോഡ്സ് ഒരു നിമിത്തമോ എന്നോ ആക്കും തോന്നരുത്. நான் கிளாஸ்ல இருந்து இறங்குறது கொஞ்சம் லேட் ஆயிருக்கு, மனசிலாச்சா? அப்போ நான் லேட் ஆயிட்டு இப்படி வெளியில வந்துட்டு இருக்கேன். அப்படிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஹோல் ஸ்கூல் இஸ் எம்டி. കുട്ടികളെല്ലാം പോയി, ഗേൾസ് സ്കൂളെല്ലാം, ഗേൾസും ബോയ്സും കിട്ടക്കിട്ടതാ എല്ലാം നമ്മളെ പിന്നാലത്ത് കൂടി താൻ വരുവോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി പിന്നാലെ ഇറങ്ങി ഭാഗ്യം ധനം നീ രാധെ നിങ്ങളാലും അതേ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ആத்துக்கு പോയാச்சு. പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പകുതി വഴി തീരുപ്പ് വേഗം നടക്കുകയും ചെയ്യുമോ നിൽக்கலாம். ஆமா நம்மள எப்படி ஓடுவோம். ஆமா ஓடலாம் செய்வாள் அப்படி பண்ணிக்க. அப்ப நான் வெளியில இறங்கி வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து வெளியில இறங்கி வந்து அந்த லங்காடு அங்க எத்தினப்போ ஒரு புள்ள எங்க அப்படி நின்றுட்டு இருக்கான். அப்ப நான் பார்த்தப்போ அது சுந்தரம். அப்போ சுந்தரம் சொன்னேன், அப்போ சுந்தரம் எங்க போனோம் எப்படி போனோம் அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே எப்படி போனோம் தெரியாது அப்படி நின்று இருக்கான். அப்போ சுந்தரம் ஆக ஒரு அந்த சுந்தரத்தை நீ ஆலோசிச்சு பார்த்துக்கோ, அது ஒரு நெர்வஸா என்ன பண்ணன்னு தெரியாது, அம்பரப்போடு கூடி. அப்ப நான் சொன்னேன், அப்ப என்ன பார்த்தான், அப்ப அவனுக்கு சந்தோஷம் ஆச்சு. அப்போ நானும் அவனும் சேர்ந்து நடக்க தொடங்கிறோம். அப்போ என்ன இருக்குது, அது சுந்தரத்துக்கு இப்பவும் ஓர்மிட்டு போகிறது. அவன் நீ என்ன இருக்குது ஆத்துல வந்து உங்களை திட்டு என்ன இருக்கு കോർത്ത നിങ്ങൾ കൂട്ടിട്ട് പോയിരിക്ക. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ വാർത്ത ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടാമ എന്നാ ഇവളും ആദ്യം நீங்க உங்களோட கூட சுகமா நடந்தாத்துக்கு வந்திருக்கா. എന്നാ எங்களோட கூட ஒரு சுந்தரம் இருந்தானே அது ஆத்துல நல்ல திட்டு கிடைச்சிருக்கா. அன்னைக்கு இது கம்ப்ளீட்லி സുന്ദരத்துக்கு വഴിയും தெரியாது. ലക്കിലി ഐ വാസ് ദേർ. എന്നിട്ട് ഞാനാക്കും സുന്ദരത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആത്ത് കൂട്ടി അന്നേരം വഴി தெரியாது. അന്ന് കൂട്ടിട്ട് വന്നേ. ഐ തിങ്ക് ഹി സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ. എங்களுக்கு വഴി தெரியாததில்லை, இவ உண்டு நீங்க அம்மா கூட விட்டு போக்கு போயிருக்கு. ഫസ്റ്റ് ഡേ அப்படி ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്നത് ധനമക്കാവും ഭാഗ്യമക്കാവും ശാന്തക്കാവും ഒരാരെയുമുണ്ടാ. ராத வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் டிலே ஆச்சு வச்சுக்கோ. கிளாஸ் விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் நான் அந்த வெளியில வரத்துக்குன்னா அழ தொடங்கி விடுவாள். എന്നിട്ട് എല്ലാരും തന്റെ അനിയത്തി കരയാ വരുവാ. എന്നിട്ട് എല്ലാരും പിടിച്ചിട്ട് വരുവാங்க, ആർക്കും കഴിക്കും. அந்த காலம் மறக்கவே. அவளுக்கு ரொம்ப பயமாக்கு என்ன காணாட்டா. ஸ்கூல் விட்டு என்ன காணணும். அன்னைக்கு எப்படியோ ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு தெரியுமா, நான் ஒரு விக்கடா ஒரு காரியம் பண்ணிருக்கேன் லைஃப்ல. ஒரு 10 பைசா கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. அன்னைக்கு நான் ஸ்கூல் விட்டப்போ இவ இல்லை, ராதாட்ட நீ பொக்கோ நான் பஸ்லேக்கு மாற போறேன்னு அவளை அப்புறம் அனுப்பினேன். நான் சட்டம்பி மாதிரி பஸ்ஸை பிடிச்சிட்டு ஏறி அப்புறமா நான் அந்த பஸ்ல போயிட்டு இருக்கிறத நடுவுல குஞ்சு மாதிரி வேகம் பஸ்ஸை நிறுத்தி இறங்கினேன். அப்போ எனக்கு அன்னைக்கு இருந்துட்டு அழுகியோ அழுகே. I felt miserable that day for that wicked deed of mine. நிஜமா அவளு போய் நீ பொக்கோ சொன்ன எல்லாம் கூடம் பாரு. பாவம் வந்து எலிக்குட்டி மாதிரி நடந்து போயிட்டு இருக்கு. அத பார்த்தப்ப எனக்கு நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணினேன். நான் இறங்கிட்டு அவளை பிடிச்சிட்டு போனேன், கை பிடிச்சிட்டு அத்து குட்டின்னு போனேன். அப்புறம் இன்னொரு ஓர்ம வந்து இவன் பிரகாஷ் பாவமா இருப்பேன், குழந்தை சின்னது. அப்புறம் தான் குறும்பு வந்திருக்கும். அப்ப அவன் எத்தும் சின்னது. எல்லாரும் நாங்க எடுத்துட்டு நடப்போம். அவனுக்கா பிடிக்காது. எங்களுக்கு அவனை எடுத்துக்கணும். பார்க்க அழகா இருக்காங்க அதெல்லாம். எங்களுக்கு அவனை தூக்கணும், அவனுக்கு பிடிக்காது. நன்னா இருப்பேன். തലമുടി വളർത്തിരുന്നാളാ. അത് ഫോട്ടോ ചന്ദ്ര സോഫ്റ്റ്. പിന്നെ അന്നൊക്കെ ഒരു அந்த குழந்தையா இருக்கிறது ஒரு ஜென்டில்மேன்ஸ் பிஹேவியர் இல்லையா, ஒரு குழந்தை பிஹேவியர் இருக்குல்ல, அப்பவே ஒரு ஜென்டில்மேன். மாமா மாமி சொல்லுவா அவன் சந்திரன் மாதிரி இருந்தேன், அதாக்கு பேரே சந்துரு. அப்போ என்ன ஷர்ட் எல்லாம் பாரு இப்போ போட்டு போமா. எனக்கு நல்ல ஓர்மை, சந்திரோட ஷர்ட் எல்லாம் ஷோல்டர்ல இங்க இருக்கும். இப்ப எனக்கு அது ஓர்மை வர்றது. அப்படி
இல்லையா அப்படி பெரிய ஷர்ட் அது என்ன தெரியுமா, அருடா பெரியவாளோட கரெக்டா சொன்னேன். எனக்கா ஷர்ட் வாங்குறதுல அது அப்படி இல்லவே இல்லை. அந்த முருகனோடு அமுத்தோடு புள்ளு எல்லாம் ஷர்ட். சரி, அத நீ இப்ப கேக்குறது அதெல்லாம் என்னோட மைண்ட்ல வர்றது. நல்ல மெமரி அது. பிளஸ் அன்னைக்கு நம்ம செருப்பு கூட போட்டுக்க மாட்டோம். அதுவும் அப்ப ടാറൊന്നും പൊട്ടിരിക്കല്ലേ, കല്ല് ഉണ്ട ഉണ്ടയാ സമ്മറില് ചുട്ടിട്ട് ഓടുவோம். அது കഴിഞ്ഞ് விட்டா நானும் இவளுமா வரும். தினம் இருக்காள எங்களை விட்டுட்டு போயிடுவாள். அவளோட குரூப் வேற. ஒருக்கா அந்த ஒரு கசுவண்டி தோட்டம் அங்கிட்ட ஒரு பாம்பு வந்தது. அந்த சம்மர்ல இல்லையா, வெறும் அந்த டெயில் மட்டும்தான் அந்த கிரவுண்ட்ல பாம்பு பிடி ஹிஸ் பண்ணிண்டு நாங்கள் அன்னைக்கு பயந்து ஓடி ஓடி. அதாட்டமா ட்ரங்கர்ட்ஸ் இருப்பா, அவளோட என்ன தொந்தரவு தெரியுமா துரத்துவா. நாங்க அவ இருக்காளோ இல்லையா அந்த இடம் வந்துன்னா ஒரு ஓட்டம். அதாட்டமா திருவிழக்காவு கோவில் பக்கத்துல ஒரு இடம் அங்கே ஓட்டமாக்கும். அங்க என்னன்னா சைக்கிள்ல வருவா இந்த ஆளுகள் வேண்டாத்தவா. ரொம்பவே ரொம்பவே பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்ப எல்லாம் மரியாதைக்காரா சொல்லலாம், எல்லாம் தொடுவா. எங்க கிடைச்சும் அங்க இழுப்பா, ஓட்டமாக்கும் இல்லையா. அந்த വഴി വന്നാലേ നമുക്കൊരു മനസ്സിൽ ഭയം. അല്ല അപ്പുறம் അപ്പുறம் அப்படி போக தொடங்கி. என்னத்தினாலன்னாக்கா சுந்தரன் சொல்லிருக்கேன் இப்படி வரப்படாதுன்னு. சுந்தரன் சொன்னா அதுக்கு மேல அப்பீல் கிடையாது. அப்புறம் அவன் பின்னால இருக்குப்பன் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குன்னாக்கா எப்படி பார்த்துப்பேன் தெரியுமா, எங்கேயாவது இருப்பேன். அவன் போகமாட்டான் நாத்துக்கு. எங்களோட கிளாஸ் விட்டு நாங்க போறத பின்னால இருப்பேன். அந்த ഇടവഴിയാല് പോർപ്പിളാക്ക് നല്ല സാമി ഒന്ന് തൊഴാൻ പറ്റുമേ. സാമി തൊഴുതിട്ട് ഓടുവോ. ജനറലി ഗേൾസ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പാ தான் போவா. ഗ്രൂപ്പാ പോനല്ല എല്ലാരും ഓടി ഓടുവോ. அந்த இடைவெளியில சைக்கிள்ல வந்து ஊதுருவோம் எல்லாரும். ஓடுவோம். அதெல்லாம் ஹைடெக்கும் பாட்டு. என்ன நீ இங்க வேண்டா, நீ சித்தப்பா கூட வந்து விட சொல்லி இங்க அனுப்பினா. நீங்க எத்தனை கிளாஸ் வரை அங்க இருந்தீங்க? 10ஆம் கிளாஸ். இவன் 10ஆம் கிளாஸ் കഴിഞ്ഞ് പോറപ്പ എത്ര എഴുതിരിക്കേ. സുന്ദരം എനിക്ക് அதுவரை எங்களோட பாண்டிங்கே நாங்க 4 பேர் இருந்தானே இல்லையா, பிரதர்ஸ். அப்பா எங்கேயோ இருந்தா, பூட்டான்ல இருந்தா. அப்போ அவன் நான் நாளைக்கு கிளம்புறேன்னா இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த ஜோனி டெய்லர் அங்கிட்ட போய் 2 பிளவுஸ் தைச்சுன்னு வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ரோல் பண்ணி கொண்டு தந்தேன். அது வச்சோடி இதுல தந்தேன். அல்பம் வச்சுட்டு இருக்கேன். I still have it. Oh, you still have that blouse? I still have. Oh my God. Oh. And so where did you go? இங்க வந்த பெங்களூருக்கு சித்தப்பாட்ட வந்தா. But at that time itself you had decided that you want to become a doctor? இங்க வந்ததும் கேட்டா சித்தப்பா உனக்கு என்ன படிக்கணும்னு கேட்டா. மெடிசின் படிக்கணும்னு சொன்னேன். அப்ப இங்க வந்து PUC படிச்சேன். PUC ப்ரீ டிகிரி ஆயிட்டு மெடிசின். But because of your mom's thing, no, you wanted. அது என்னன்னாக்கா நான் குழந்தையா இருக்கிறத அம்மா திருச்சூர்ல மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருந்தா. அப்போ ஒரு நாளைக்கு அப்பா என்ன அம்மாவை பார்க்க கூட்டிட்டு போனா. அப்போ அங்க தட் வாஸ் a டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல். அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கோட் எல்லாம் போட்டுட்டு வரத அம்மா எங்க அம்மா அவளை பார்த்துட்டு எங்கிட்ட சொன்னேன் கோட்டு போட்டு. அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கோட்டு போட்டுட்டப்ப எனக்கு அதுதான் அம்மாவோட அந்த வேர்ட்ஸ் சார் மெமரிஸ். Then you did your post graduation here. Sorry, the 11th and 12th படிச்சு MBBS முடிச்சேன். எங்க ஏ காலேஜ்ல பண்ணேன்? பெங்களூர் மெடிக்கல் கவர்மெண்ட் சீட். But you used to meet your brothers and all?
அதெல்லாமக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இது எல்லாரும் இப்படி போயிட்டோம். வேற வேற ராதே ஒரு இடத்துல, நான் இங்கே, சுந்தரம் வேற இடம், எல்லாரும் അതുവരെ ചേർന്നിരുന്നവാ. ജസ്റ്റ് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി 4 ഡയറക്ഷനിൽ പോയിട്ടോ. அப்போ ஒரு லெட்டர்லாம் இதுடா. எனக்கு சுந்தரம் எங்க இருக்காருன்னு தெரியாது. நாக்பூருக்கு போனான். நாக்பூருக்கு போயிட்டு அப்போ இப்படி பறிச்சு களைஞ்ச மாதிரி ஆயிடுத்து. திரும்ப இங்க வந்துட்டு சோ ட்ராமாட்டிக் சைல்ட்ஹுட். அதுக்கப்புறம் நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்தேன். சித்தப்பா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு. ஹாஸ்டல்ல இருந்தப்போ ராஜாராம் வாஸ் கோயிங் டு கேரளா வயா பெங்களூர். அப்போ துரையண்ணா எனக்கு ஒரு மெசேஜ், அப்போ ஒன்றும் இது கிடையாதே, ஃபோன் கிடையாது. அவர் டெலிகிராம் தந்தார். ராஜாராம் இன்ன டைமில் இந்த ட்ரெயினில் வரான், ஹீ இஸ் பாசிங் பெங்களூர் சொல்லி. ஸோ நான் எத்தனாம் கிளாஸில், நான் அப்போ இல்லை, நான் மெடிசின் படிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் அதுக்கு முன்னால ராஜாராம பார்த்தது when I was in 8th standard or 9th standard. அப்போ எனக்கு பார்க்கறதுக்குள்ள ஆத்திரம். நான் സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മെജസ്റ്റിക്. അപ്പൊ ഒന്നും ഭയമൊന്നുമില്ലേ, ബസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓട്ടോ ഒന്നും വേറെ മാട്ടും, പൈസ അല്ലേ ബസ് തന്നെ. அப்போ அங்க போய் ஸ்டேஷன்ல நின்று வண்டி வந்தது. அவனும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கான், நானும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கேன். 2 பேருக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியலை. தென் அவன் ஃபுல்லா கஷண்டே இருக்கான். அன்னைக்கு நான் பார்த்த ராஜாராமே அல்ல. എന്നിട്ട് അവനെ இப்படி பார்த்தேன். பார்த்துட்டு ஐயோ ராஜாராம் மாதிரி இருக்கானே இவன். கிட்டக்க இப்படி போய் இப்படி நின்னேன். அவனும் அவன் அவன் போர்த்த நான் ஸ்கர்ட் பிளவுஸ் போட்டு இருந்தேன். அப்புறமா சாரி. அப்புறம் ஐயோ கண்டപ്പോൾ அந்த ஒரு மீட்டிங் இருக்கே, கட்டி பிடிச்சுட்டு வந்துருமோ സ്റ്റേഷനില്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില്. എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരോ കഥകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ. அந்த 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് அப்படி போயிட்டோம். അതാക്ക് നമുക്ക് കുളത്തിൽ നീന്തലെല്ലാം ചൊല്ലു. കുളത്തില് അലാമടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ ഫാക്ടറിയില് സൈറൻ ഊതും. അപ്പൊ നിറയെ തുണിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരുമാ പോവും. ഇത് ചിങ്കിടികൾ കിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് അതുകളെല്ലാം മിരട്ടുപോവും. അവളെല്ലാം ഒരിടத்துல உட்காத்துவோம். நாங்கள இறங்குவோம் பாரு. அதுல பாட்டிமார் கத்துவாட்டியா, பாட்டிமார் வந்து வெள்ளம் தெளிக்கிறாங்க. அப்ப பாட்டிமார் முங்கினா வெள்ளம் எடுத்து கொட்டுவோம். പിന്നെയും മുങ്ങുവാ, തുട്ടീന്റെ മുങ്ങുവാ. അസുര കുത്തുകൾ എന്നോ എല്ലാം ചൊല്ലി തിട്ടുവാങ്ങളെ. നിറയുന്നല്ല എത്ര വീടുകൾ എല്ലാം വരുവാ. എന്നിട്ട് വെക്കേഷനാണ്, കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ അങ്ങ് പൊളച്ചിട്ട് വരുവോ. நாங்க படியில பிடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இவளுக்கு தெரியும். അതെങ്ങളെ മഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഇവ ധനവും ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്ന. ഇവളോട് ഹെൽപ്പ് വഴിയാ തന്നെ പഠിച്ചേ. അതുവരെ தெரியாது. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീർക്കൊലി പാമ്പ് വരും. പാമ്പ് വരും, ഓടിയിട്ട് വരണം. അത് നല്ല രസമാക്കും. എന്നിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം അവളെല്ലാം കുളിപ്പാട്ടി കൂട്ടിട്ട് വരണമേ, അതെല്ലാം பண்ணுவோம். ஆனா எங்களோட டைம் எங்களுக்கு வேணும். We used to capitalize that. அப்ப அந்த குட்டிகளுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்களா? ஆருக்கு அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா എല്ലാം ചേർന്ന് പടി പിടിച്ചിട്ട് കാല് പിടിച്ച് അത് പിന്നെ മുള്ള കൈ വിടും, കയ്യില വിടുവോ. എല്ലാം സർവൈവൽ ടാക്ടിക്സ് എല്ലാം. ഓ
ഞാനല്ല നീന്ത പഠിച്ചത് അതിൽ അവളെ തെളിയും കൂടി ചെയ്യാതെ മണ്ണിക്ക പോകും തെളിയും കൂടി ചെയ്യാതെ ഞാൻ നീന്ത പഠിച്ചത്. ഞാൻ അതുക്ക് എനിക്ക് വാർത്തക്ക് മുന്നാലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് ഇരുന്നു. അശലാത്തിലൊരു പൊണ്ണുണ്ട്, അവ കൂടെ കൂട്ടിന്റെ പോന, അവ എന്നെ കൂട്ടിന്റെ പോന എന്നിട്ട് ഇങ്ങ ഒക്കാര് തിന്ന എനക്ക് അത് തോടാക്കും ഒഴുക്കാക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഇറങ്ങിനെ മുൻകൂട്ടി. അവൾ പാവം എന്നെ കുളിപ്പാട്ടി തലയെല്ലാം കെട്ടി ഒക്കാത്തി വെച്ചിരിക്ക. ഇങ്ങ ഒക്കാര് കിട്ടിയാന്ന് 5-8 വയസ്സ് അവ കൂടെ ആയിട്ടില്ലേ. അവ കുളിക്കാൻ പോന്നത് ഞാനവരെ ഇറങ്ങിനേ. അത് ഒഴുകിട്ടേ. എന്നിട്ട് ഏതോ ഒരു മാമി കണ്ട തലേ തോർത്ത് കണ്ടിട്ട് വേഗം അവൾ ബന്ധു എന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റിന. അതുക്ക് പോണ അമ്മ വിറക് വെട്ടിയാലും അടിച്ച. നീയും എന്നെ പോലെ கொஞ்சம் കുറുമ്പിയാക്കും. கொஞ்சம் കുറുമ്പ. ഞാനും கொஞ்சம் മുങ്ങിയിരിക്കണ വടക്കാഞ്ചേരിയില. அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டிല്ല. இப்படியேதான் மண்ணி எண்ணெய் தேய்ச்சி தலைமுடியெல்லாம் நீட்டு அப்படி கெட்டி தந்து எங்களை விட்டுருக்கா. மண்ணி பிராமணி அம்மட்ட பேசிட்டு நிக்கிறா. ഞാനും തന്നെ പോയിരിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഇത്രപ്പടി സ്റ്റെപ്പ് ഇവളുടെ വാർത്തക്ക് മുന്നാടിയേക്ക് നിലയുണ്ടു. അപ്പൊ ശരി ഞാൻ മഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ മറവ് കളിക്കാൻ അവരുടെ പ്രാചരിക്കാം. ഞാൻ എന്നെ പെണ്ണെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങറേ നമുക്ക് തെരിയുമേ നല്ല എത്ര ഞാൻ പടപടപടാ ഇറങ്ങി പോയിരിക്കും. എല്ലാം സ്പീഡാക്കുന്നേ ഇറങ്ങിയേ ഞാൻ മുങ്ങിട്ട് അപ്പൊ കയ്യെ പീന്ന് ഇട്ടേ നീട്ടിനപ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കുന്നത് ധനം എനിക്ക് കയ്യെ തന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ തണ്ണീരുള്ള ആൾക്ക് ശക്തി കൂടുന്നേ അവളെ എഴുത്തിരിക്കും. രണ്ടുപേരും പോറോ തലമുടി എല്ലാം അഴിഞ്ചാച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്റെ മാതിരി തലമുടി ഇപ്പടി മേലെ ഇപ്പടി പടർന്ന് കിടക്കാം. വലിയ തലമുടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ എന്നെ ചിന്തന്റെ സൈഡില് കുഞ്ചി കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. കുഞ്ചി മൂക്കിനകത്ത് കുഞ്ചിണ്ട്. കുഞ്ചി തലമുടി ഇപ്പടി പൊങ്കത് വെള്ള പറഞ്ഞ് നീന്തി വന്ന. അപ്പൊ ധനത്തേക്ക് ആദ്യം കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ അന്തപക്കം പറഞ്ഞ അവളെ തലമുടി അവൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവളെ അപ്പൊ എടുത്ത് കരയിലെ കൊണ്ട് വെച്ച. എന്നിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നോട് തലയും കാണുമ്പോ എങ്ങനെ തലമുടി മതിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അപ്പോൾ ഒക്കാത്തിന. അപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞ് വന്നത് കുഞ്ചോട് കാല വിഴാത്തത്. ആ വീട്ടിൽ പോയി പറയരുത് കേട്ടോ, അമ്മയാരൊക്കെ പറയാം. എനിക്ക് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ, ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. അയ്യോ അപ്പടി അതൊരു സംഭവം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയായിരുന്നു. മുങ്ങി പാതി കുളം പോയാച്ച് തണ്ണീരെപ്പടി പോകുമേ. അങ്ങ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ തോട് അത് ഒഴുക്ക് ഒലിക്കറേ പോകും. പക്ഷെ സംഭവം കുഞ്ചി എപ്പോഴെങ്കിലും പതച്ചല്ലോ. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அம்மா என்ன விட மாட்டான். ஆத்துல குளிச்சா போறோம் ஆத்துல குளிச்சா போறோம் சொன்னதுக்கு பாவம் ராஜாராமுக்கு டே வெள்ளம் தூண்டி விடாம்பா கிணத்துல இருந்து. பாவம் ராஜாராம் தான் தலையெல்லாம் ஷாம்பு எல்லாம் போட்டு குளிப்பாட்டி எல்லாம் அவனுக்குத்தான் மேல. சுந்தரம் என்ன செய்வேன் தெரியுமா? சுந்தரம் வந்து நிறைய மாங்காய் உண்டு மாமரத்துல. അവൻ മാവില് കയറിയിട്ട് എല്ലാത്തും കടിച്ചു വെപ്പൻ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം എന്നോടാക്ക. മാർക്കർ കടിപ്പനവൻ. അയ്യോ സുന്ദരത്തോട് ഭയങ്കര വില്ലനായിരുന്നു. ചൊന്ന കേൾക്കണ എന്നെല്ലാം പിടിച്ച് നന്നാ വെച്ച് മൊത്തുവൻ. മൊത്തുവൻ. ചന്ദനത്തോടും ഭാഗ്യത്തോടും ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രാക്ടീസ് ചന്ദ്രൻ വിട്ട് വന്നത് അല്ലല്ല. അതെന്തേതാ? അതല്ല ഇത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയിരിക്കോ தெரியாது. അന്നേക്ക് കൃഷിയിലെ എങ്ങൾക്ക് വാഴയെല്ലാം ഉണ്ടു. അപ്പൊ നേന്ത്രപ്പഴം കൊലയ വെട്ടി വെപ്പ. അത് എങ്ങൾക്ക് മേലെ മുകളിൽ ഒരു റൂമുണ്ട്. அந்த റൂമിലേക്കും കെട്ടി തൂക്കി വെപ്പ. எனக்கு தெரியும் அந்த ரூம். அந்த ரூம் உனக்கு தெரியும். ஆமா. பின்ன அது என்னோட ரூம் ஆச்சு. என்னோட ஸ்டடி ரூம் ஆச்சு. சாய்ப்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அல்லல அது வாளோட ஸ்டடி ரூம். அது கீழே வாளோட ஸ்டடி ரൂം. மேலேயும் பார்த்திருக்கேன். மேலே நீ பார்த்திருப்பாய். പക്ഷെ அது மேலே ஆக்சுவலி அது ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ட்ரி எல்லாம் நமக்கு. நாங்கள் அப்புப்பா நான் அப்படிலாம் தான் ராத்திரி நம்ம படுத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் தான் அங்கே போவோம். அங்க அந்த ரூம்ல என்னோட ஸ்டடி ரூம். அது அப்ப ஸ்டடி ரூம் ஆயிட்டில்லை. அப்ப இந்த வாழைக்கொலை அங்க அப்படி தூக்கி போடுவா. போட்டுட்டு அது பழுக்கிறதுக்கு வைப்பா. എന്നിട്ട് அந்த கதவெல்லாம் அடைச்சு வைப்பா. கதவெல்லாம் அடைச்சு வச்சு அங்க வச்சா பழுக்கும். പിന്നെ വേണ്ടപ്പോ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുക. அப்படியாக்கும் പ്ലാൻ. അപ്പൊ എங்களுക്കാക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് இந்த പഴം തിന്നறதுக்கெல்லாம் കൊതിയാകും. അപ്പം മഞ്ഞി അമ്മയെല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് அப்படி വേഗം തരമൊന്നും മാട്ടാ. വല്ലപ്പോഴും ഒരുക്കാതാൻ തരുക. അപ്പൊ എங்களுക്കാക്കുന്ന തിന്നണമെന്നും ഇരിക്കും.
அப்ப தினம் பையன் கொஞ்சம் பெருசாயாச்சு. இவள் எனக்கு தருவள். தருவா? அப்போ எங்களுக்கு அந்த ரூம்ல பழம் இருக்குதுன்னு தெரியும், அது பழுத்திருக்குன்னு எல்லாம் பார்த்துருப்போம் நாங்கள். പക്ഷേ அது மண்ணியும் அம்மையும் தெரியாக்கி எடுக்கவும் வேணும். அப்பப்பா இருக்க மாட்டான். அப்ப എന്നാകും, அந்த ரூமு அந்த டோറ് അടച്ചു വെപ്പാ അമ്മഞ്ഞ്. അത് തുറക്കത്തെ പെരുശ ചട്ടം വരും. ചേർച്ചയും മുഴുവൻ அந்த ചട്ടം കേൾക്കും. കുറും കുറും പറ കുറു കുറു എന്നുള്ള ചട്ടം വരും. അപ്പൊ അത് തുറന്നെടുക്കണ എനിക്ക് അമ്മയ്ക്കും ചെവി കേൾക്കും. അപ്പൊ ഓടി വരുക, ഓട്ടുക, അടി കിടക്കും. അപ്പൊ അവ കേൾക്കാൻ വാങ്ങില്ലേ. അപ്പൊ ഭാഗ്യം എന്നെ ചൊല്ലുവാൾ, ഭാഗ്യമൊക്കത്തോട് ബുദ്ധിശാലി. ഭാഗ്യം എന്നെ ചൊല്ലുവാൾ, ധനത്തെ ഏട്ടിയും എങ്കിട്ടിയും அந்த ஏதாவது புஸ்தகம் இருக்குமே அதை உறக்க வாசிக்க சொல்லுவாள். ഉറക്കപ്പുറം വാസിക്കും. ഞാൻ എന്നോട് ധനം വല്ല സംസ്കൃത പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് സംസ്കൃതമാണ് അട്ടിച്ച് കലക്കപ്പുറം വാസിക്കും. ഞാൻ വല്ല ഹിന്ദി അപ്പുറം ഉറക്കപ്പുറം വാസിക്കും. അപ്പൊ മഞ്ഞിക്കും അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷം. ഓ ഇവർ പഠിക്കരുത്. ഇത് ഐഡിയ ഞാൻ നിന്ന ചട്ടത്തിലെ ഭാഗ്യം പോയി തുറക്കണം. തുറന്ന് ചെട്ട് പോകുന്ന പഴം പറിച്ചിട്ട് വരണം അവളോട്. എന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ എന്നിട്ട് അതേമാതിരി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്ന് കഥ അടച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി കൊടുന്ന എங்களுக்கு എല്ലാവർക്കും തരുവാൻ. அந்த ஆபரேஷனுக்கு நானும் ஒரு பெனிஃபிஷியரி ആയിട്ടും. കഴിച്ചിരിക്കും, അവനക്കും കിടച്ചിരിക്കും. ഓർമ്മയുണ്ടോ അവനക്കത്? എങ്കിലത്തെ വായിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ ഉറക്ക വായിച്ചിപ്പോ. അവൻ ഗീത തിരിച്ചാന്ന് അന്നേക്കില്ലേ. നമ്മളിപ്പടി ഉറക്ക വായിക്കരുത്, ഇവൾ പോയി മുള്ള. അപ്പൊ എങ്ങൾക്കും ഓരോ പഴം കിടക്കും. ഇത് ഭാഗ്യത്തോട് ബുദ്ധിയായിരുന്നു. சசி மாமி மாமாவோ தந்தைக்கு பேச அப்புறம் பேசிக்கணும் மாட்டா. அவத்துல நிறைய கசுவண்டி உண்டுனா, நிறைய அந்த கசுவண்டி பறிക്കുന്ന കലത്തോട് കുട്ടികളുണ്ട്. അതുക ഏറും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തരും, അവര് ഉറങ്ങാ കേറിക്കോ കേറിക്കോ ചൊല്ലുവോം, ഇതുകളെ കയറ്റി വിടുവോം. പാവം അതുകൾ മരമേറും. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് കുശുമ്പ് പേര് இந்த பக்கத்தால போய் அந்த மணிமாமாத்தை தட்டி அவ மரமேறும். இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அந்த பாவம் அதுകൾ ഇറങ്ങിത്തന്നെ ആകണം. എത്ര അടികളിലും പാവം விக்கெட் வேலையெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அவருக்கு தெரியுமா நீங்கள் பண்ற ஒருக்கா கண்டுபிடிச்சுட்டா. പക്ഷെ അന്നേക്ക് அந்த കശുമാങ്കായെല്ലാം നന്നായിരിക്കും. ആമാ, நம்ம நாட்டிலயும் இருந்தது. நல்ல நல்ல பெருசா இருக்கும். അത് കളർ കളറാ വരും. ചിലത് റെഡ്, ചിലത് മഞ്ഞ, നന്നായിരിക്കും കശുമാങ്ങ.